फलसिद्धिरस्तु निर्विघ्नमस्तु सभाय नमः याः फलनेर्या फला पुष्पाणास्त पुष्पणी बृहस्पति नमस्कारान् समर्पयामि यस्यो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलां नाभस्तेषां जयस्तेषां पदस्तेषां पराभवः दातारं सर्वसम्पदा उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः येन शापविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे ब्राह्मण हरिहर गुरु सन्निधौ श्री भ्रमराम्बादेवता मल्लिकार्जुन स्वामिनः आनग सन्निधौ वर्तमानंद्रमानेन प्रभवादिश्चरन्वत्सराणां मध्ये श्री विश्वाभूषणे शुभ नक्षत्रे शुभ नवे शुभकर्ण एवं विशेषणविशिष्टायां शुभरिधौ श्रीमान् गोत्रः अस्य भगवतः परशुगोत्रोद्भवति श्री भोजम्बदेवता परिपूर्णानुग्रहयोग्यता फलसिद्ध्यर्थम् इंद्रमनाम्यः तत्कुमारस्य श्रीनिवासनवदेश्य धर्मपत्नी सुवर्णनाम्यः सिद्धार्थनवदेश्य श्रावणनाम्यः सहस्रनाम्यः क्षेमानाम् अस्य शिरकोटमलगोत्रोद्भवस्य श्रीधरनवदेश्य लक्ष्मीनाम्यः तत्सह कुटुम्बानाम् అందరూ కూడా చేతులు జోడించండి उदय भास्कर नामधेयत्याः सह कुटुम्बानां कुटुम्बानां साईराम नामधेयस्य अमृता नामधेयत्याः सह कुटुम्बानां व्यासनाम गोत्रोद्भवस्य वेंकटेश नामधेयस्य अनुराधा नामधेयत्याः सह कुटुम्बानां सह कुटुम्बानां सबान्धवानां सपुत्रकानां सपुत्रिकानां सभ्रातृकानां दासा दासीजनानां आश्रिता समस्त बंधुवर्गानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि दिग्विजय सिद्ध्यर्थं मम गृहे समस्त दोष परिहार अर्थं मम सहकुटुम्बानां सर्व अपमृत्यु दोष परिहार अर्थपूर्ण अनुग्रह योग्यता सिद्ध्यर्थं ఇక్కడ నుంచి కూడా మమ అనుకుని ఉన్న భక్తులు అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుంటుండి ఇక్కడ మహాసంకల్పం చెప్తారు. అయిన తర్వాత ఈ సంకల్పం చెప్పినంతసేపు కూడా చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ సంకల్పాన్ని వినండి. అందరూ కూడా ఈ సంకల్పాన్ని వినడం చేతనే చెప్పినటువంటి పుణ్యం కూడా కలుగుతుంది. కాబట్టి భక్తి శ్రద్ధలతో చక్కగా ఆ సంకల్పాన్ని వినండి. ఓం భక్తి పరాయణానాం నిర్విఘ్న తత్తవర్ణాశ్రమ ఫలసిద్ధ్యర్థం अस्मिन् देशे अस्मिन् ग्रामे रजोरा समस्त पीडा परिहारार्थं गवामपि मत्सरक्षणानन्दरम् अपरविदानिषेण प्रदानेन समस्त जन सन्तोषकरणार्थं पञ्चेन्द्रिय विजयसिद्ध्यर्थं सर्वनारीणां स्वपरदेवतारात्पर्य फलसिद्ध्यर्थं प्रभुत्वाङ्ग प्रधान हस्त्यस्पर्धपदविधैश्वर्य फलसिद्ध्यर्थं धागिनी धागिनी गागिनी हागिनी रागिनी रागिनी कामिनी ग्रहादि उपद्रव उपघात पादादपादि प्रयोग उपद्रव नाशनार्थं सर्व उपद्रव नाशनार्थं निजगुलाचार प्रभुत्वाय प्रभुत्वानर्थं सन विषकन्दुक प्रयोगनानां शस्त्रास्त्रबाधान् संकल्पित
अस्मिन् ग्रामे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि चातुर्वर्णानां नानागोत्राणां नानानामधेयानां संकल्पिता त्रयान्धिका श्री पोचम्म देवता सहिता नाभिशिला प्रतिष्ठा महोत्सव शुभकर्मणि महासंकल्प समये तदादौ शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदय अर्थञ्च महाजनैः सह स्वस्ति पुण्याः वाचनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्ति सिद्ध्यर्थं श्री महागणपति पूजा करिष्ये విఘ్నేశ్వరుని ప్రార్థన చేసి సంకల్పం చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా ముందుగా గణపతి స్వామిని అర్చన చేస్తున్నారు. ఇక్కడ అర్చన చేసేంత వరకు కూడా మనసులో అందరూ కూడా ఓం గం గణపతయే నమః ఓం గం గణపతయే నమః అంటూ నామోచ్చారణ మీరు ఎంత జపం చేస్తే అంత జపం ఆ ఫలితం అంతా కూడా మనకందరికీ కూడా దక్కుతుంది. కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడుకోకుండా శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ధన్యమానస్కేంద్ర దక్షిణకానగా కలశాంతకైన దేవతానం భూజాద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష ఓం పుష్పం గృహీత్వా ధ్యానం కుర్యాదు గణపతిగో హవామహే కవిం కవీనాముపశ్రవస్తమో జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన్ శృణ్వన్నోతిభిశ్చేన సాదనం మహాగణాధిపతయే నమః అస్మరహరం వేసాంగం సాగధంతవాహనం ధరత్రే పత్రే పుత్రపరివార సమేతం మహాగణపతి మావాహయామి స్థాపయామి అసురే దేవనస్మాసు లక్ష్మణ ప్రాణదహనో దేవనో హిరణ్యకుండలం వందే కుమారం పుష్కరస్వజా శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః సింహాసనార్థం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః పాద్యం సమర్పయామి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః సమర్పయామి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి నమః ఆమోహిష్ఠామయో భవస్పాన ఊర్జే దధానా కేరణాయ దక్షసే సమదమోరసస్తస్య భార్యతే హనః దేవ మాతరః స్నాగర్గమానుభోయస్కక్షయా గదిన్వథా భోజనయ భాజనః ఓం గణే శృణనామదేవాః మాక్షభిర్యజత్రా స్తుష్టువాగోధస్తనోభిః క్షేమదేవ హిరణ్యదాయుః ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః పూషా విశ్వవేదాః హస్తగస్తాక్ష్యో వైష్ణవేమిః బృహస్పతిర్దధాతు శాంతి 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 యమన్నాదీప్తదనంతరం అనస్వానః పరధరః హేందురసితం కారేణ రుద్ధం ఏతత్తవ మనుష్వరూపం అకారః పూర్వరూపం అకారో మధ్యమరూపం అనస్వాశ్చాన్యరూపం ఇందురత్తరరూపం నాగస్సంధానం సంహితా సంధిః శాంతి శాంతి శాంతిః శాఫలనీర్గాః పుష్పాయాశ్చ పుష్పిణీ ప్రసోదాస్తానో మంచంద్రగోహసః శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ఫలోదకస్నానే ఫలోదకస్నాన్ నిత్యపుష్పాంగరీషిణీ ఈశ్వరేణో సర్వభూతానాం నామిహో వక్పరే శ్రియం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః దివ్యశ్రీ పరిమళం సమర్పయామి ఆయనే పరాగణే దూర్వాలోహంత పుష్పిణీ పుండరీ సముద్రస్య గృహాదినే మహాగణాధిపతయే నమః అలంకరణార్థం పుష్పమాలికాన్ సమర్పయామి ఓం సుముఖాయ నమః ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ నమః ఓం గజకర్ణికాయ నమః ఓం లంబోదరాయ నమః
नमः ओम हेरंबाय नमः स्कंदपूर्वजाय नमः सर्वदेवानां धूपोऽनं प्रतिगृह्यता देवताय नमः धूपमाघ्रापयामि आयन्द्रवत्तसंयुक्तं बन्धिना योगितं प्रियं मंगलं दीपं त्रैलोक्यदिविरापः या देवं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने महिमान्नरकाद्भोरात् दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते महागणाधिपतये नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्दनं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि నైవేద్యం నివేదయామి స్వామివారికి నైవేద్యాన్ని సమర్పణ చేస్తున్నారు నమస్కారం చేసుకోండి భోగే ఫలయస్య కర్పూరే గృహ్ణాగవల్లే తలేర్గతం मुक्ताचूर्णेन संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यता శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ताम्बूलं समर्पयामि వేదోగజవరాంతరం శుద్ధారమణీయం సమర్పయామి హరేంద్రులు ఓం వేదాహరేదం పురుషం మహాంతం आदित्यान्नवनस्तु बाले రూపాను వినిర్యధీరః आमानि गर्भामिव जनयदास्ते ప్రాణంచ విదానంచ భైశ్చేర్జాతనా గృహే तस्मै राष्ट्रस्य व्यामुखेन यामासयो त्वयामसि నాధిపతయే నమః నీరాజనం దర్శయామి नीराजनानन्तरं पुष्पार्घ्यं समर्पयामि రక్షాన్ ధారయామి గణేశ వరద గోవింద నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర శంభో శంకర గణేశ్ మహారాజ్ కి గణేశ్ మహారాజ్ కి గణేశ్ మహారాజ్ కి एतत् सर्वशिरोजोधीते బ్రహ్మ భూతాన కల్పతే विद्धयेन्दवाद्धते भगवनस्तु गमेधते महापादकोपपादकात् प्रमुच्यते सायमधीयानो विमसकृतं पापन्नाश भवति नित्यामनष्टं जपते सनित्यावान् भवति यथर्वणभाग्यम् ब्रह्माद्याचरणं विद्यान्नमि प्रेमि कदाचनेति यो दूर्वान् पुरैर्यजति वैश्रवणोपमो भवति यो राजेर्यजति यशोवान् भवति समेधावान् भवति मोदकसहस्रम् भवति एवं वेद एवं गणपत्य धर्मशीर्षोपनिषद् हस्तेकदण्डस्तकपिलो गणगर्णकः रस्वविकटो विघ्नराजो गणाधिपः समनेदर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः प्रदण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशगणाधिपतये नमः दिव्यसुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि साष्टाङ्गनमस्कारान् समर्पयामि क्षमापणनमस्कारान् समर्पयामि అందరూ కూడా స్వామివారికి చంద్ర ఇంద్ర ఉపేంద్ర వందిత నమో గణపతే తుభ్యం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతే వినాయక నమస్తుభ్యం సతతం మోదక ప్రియ అవిఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా స్వామికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించి సంకల్పించినటువంటి ఈ యొక్క ప్రతిష్టా కార్యంలో ఎటువంటి విఘ్నాలు రాకుండా ఆరంభాది ఆసాదన పర్యంతం కూడా స్వామి అనుగ్రహం చేతను ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి అందరికీ కూడా స్వామివారికి అర్చన చేసినటువంటి అక్షతలని ఆశీర్వచనంగా నమస్కారం చేసుకోండి ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమగ్రంథ దేవాస్తాన ధర్మాని ప్రథమాన్యాసన్ जय गणेश रक्षतदैत्यकुञ्जरं दरे दरो दरो दरं भरे भवत्रमक्षर जय गणेश पाहि मां जय गणेश रक्ष मां जय गणेश रक्ष मां किञ्चनाद्विवाचनं
నేను చెప్తా కూర్చోబెడతాను, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓం బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మస్థాన్ శ్రీవిదస్రుతో వేదామః వర్ణవాస్తోష్పతి బ్రహ్మణే నమః సర్వోపదానార్థే అక్షతాన్ సమర్పయామి. సర్వేషాం మహాజనానాం శ్రీ మహావిష్ణుస్వరూపానాం బ్రాహ్మణానాం సర్వత్ర ఇమాని ఆసనాని సర్వైర్దైవేక్షణః క్రియతాః ప్రాప్తవంతో భవంతః ఆత్మభామా పుణ్యాహన్నేర్ధమాజనస్తు శివావసందో సమరస్కమస్తు ఉపస్పృశ్యారిష్టన్యాస్తు అక్షరప్రార్థన ప్రియమేధా సహస్రదా వర్ణధుత్పచ్చదా ప్రార్థనా కారాంతరాధరధాన్ నిత్యపుష్టాంగలేషుణి ఈశ్వరీగం సర్వభూతానాం దామిహోపక్వయే శ్రయం ఆజనే దేవరాగనే దూర్వారోహంత పుష్పణే మండలీ గానసముద్రస్య కర్ణకర్మారంభాశోభనా ప్రవర్తంతే ఓగారమాది కృత్వా భవద్భరణజ్ఞాతః పుణ్యం పుణ్యాహం మాదరిష్యే ఆచ్యదా సంకృతకర్ణే విష్ణుమయామదేవా తస్కే వాక్షభిర్గరుత్రా తారంగై స్పృష్టిమాగం సస్తనోభిః శుభమస్తు బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు సర్వసంపదస్తు శ్రీమద్యామృతశ్రీ నామోషధం భాగంతేన స్కచ్చరః నమస్తమామ శుద్ధం శుద్ధే రసామ్నా దేవావృద్ధాంసం శుద్ధాశీర్వాన్ మమత్తు నాగే శుద్ధ శుద్ధాభిరోధిభిః ధారగణ్యధారగరుద్ధం ధజోప్యః శుద్ధనారయం శుద్ధరత్నాదారుషే శుద్ధరత్నాని చిత్తరే శుద్ధవాజం శశారసి హరే శుభదగో విలో ఏన దేవాః పవిత్రేణ మానం వరదే సదా హస్రధారేణ ఆరామత్యం పవిత్రం ఏన బ్రహ్మవిదావినం ఏతస్సునిధి సమాపనాదు సంప్రదతే ప్రతిగానే కస్మాన్ స్వామేషో నమేమో భవానః స్పదే రక్మనా సగోసదాదే సక్షైమ హరిత్మనాగా నమత్యా స్వస్తిభిః సదానః స్పదే విశ్వారూపాంగ్యా పరిషత్తాయశ్చిత్తం కరిష్యే. హలో లేడు నందన లేడు, టిఫిన్ చేస్తున్నా, టిఫిన్ చేయడానికి పోయాడు, టిఫిన్ చేయడానికి పోయిండు. ఎందుకు తినడానికి పోతారా? నేను ఫోటోలు తీసుకున్నా, తినడానికి పోయిండు. నమస్కారం చేసుకోండి, మాట్లాడనా చెప్పండిగా. మయా సంకల్పిత ప్రకారేణ అస్మిన్ గ్రామే సమస్త భక్తజనానాం క్షేమ అభివృద్ధి కర్తుం అధికార యోగ్యత సిద్ధ్యర్థం పరిషతు పారయశ్చిత్తం కరిష్యే. నమస్కారం చేసుకోండి. అందరూ కూడా అమ్మవారి నామస్మరణ చేస్తుండండి. అశేషే హే పరిషతు మదీయాం విజ్ఞాపనాం అవధార్య అస్మిన్ సంకల్పిత శ్రీ పోచమ్మ దేవత పునః ప్రతిష్ఠ సహిత నాభిశిల ప్రతిష్ఠ త్రయాన్విక దీక్ష శుభకర్మణి కర్తుం అధికార సిద్ధ్యర్థం మయా సమర్పిత ఇమాం పరిషతు దక్షిణాం యథోక్త దక్షిణాం తాంబూలంచ ఇవ స్వీకృత్య. అందరూ అమ్మవారి నామస్మరణ చేయండి. సకల శుభలాభాప్తిరస్తు ఫలం మనోరథ వరసిద్ధిరస్తు.
अस्मिन् ग्रामे समस्त भक्तानां नाना गोत्राणां नामधेयानां तत्तु अधिकारयोग्यता फलसिद्धिरस्मिन् भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो प्रणाशनं यस्मादरशान्तं प्रगच्छवे प्रत्यां नानिधारित्य हिरण्यं तभ्यमहो सम्प्रददे हेनोस्मद्भूतं सर्वकृतजनं स्थलं देवानामास्य आकारात्मात्मने पुष्पं परिकल्पयामि यं वागत्मात्मने సర్వీస్ చేసేటప్పుడు వాలంటీర్లు కూడా నిశ్శబ్దంగా చేయండి. ఇక్కడ చెప్పేటువంటి మంత్రాలు చాలా విశేషమైనటువంటివి, శ్రద్ధగా వింటూ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ संवत्सरा देवात्मानं मुने देवासन्देक्षदः संवत्सरा देवात्मानं मुने देचतुर्विकं शतकं रात्रिकीर्तिक्षदः भवति चतुर्विकं शतार्धमासाः संवत्सरः संवत्सरा देवात्मानं मुने देद्वादशरात्रिकीर्तिक्षदः भवति द्वादशमासाः यत्र गस्थिकृतं वा वन्देः तिष्ठति मामगे అయ్యా ఒకసారి వచ్చేసి తీర్థం మంచిది यत्त्वगस्थकृतं वा वन्देः तिष्ठति मामगे प्राधनं पञ्चगव्यस्य दहत्येवेन्धनम् తీసుకోవడం వల్ల పాంచభౌతిక శరీరం చర్మము అస్థి ఎముకలు మాంసముతో ఉండేటువంటి మన శరీరం మనం చేసేటువంటి పుణ్య కార్యక్రమాలకైనా పాప కార్యాలకైనా కూడా ఆధారభూతం శరీరమే. ఎటువంటి పుణ్యకర్మైనా పాపకర్మైనా కూడా మన శరీరాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క గోపంచక తీర్థాన్ని తీసుకోవడం వల్ల దేహంలోని సమస్త పాపములు కూడా తొలగిపోయి సంపూర్ణ దేహ దారుఢ్యము శరీర ఆరోగ్యము కలుగుతాయి. మీకు కుంకుమ పూజానంతరం ఆలయంలో ఆ తీర్థం కూడా మనం పిలిచినటువంటి అతిథులందరూ ప్రారంభం చేస్తున్నాం. మీరందరూ ఎక్కడైతే ఎవరైతే పుణ్యస్త్రీలు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వండి. ఈ కుంకుమార్చన బొట్టు రాయించి అలాగే కూర్చొని అమ్మవారికి అవుతుంది కనుక ఎవరైతే కుంకుమ పూజలో కూర్చున్నారో వివాహమైన స్త్రీలు అలాగే పుణ్య స్త్రీలు ఉండండి. గంగా భాగవతి సమానురాలైనటువంటి స్త్రీలకు కుంకుమ మాట వినండి ఒక్కసారి. మా ఎవరైతే ఇక్కడ హాల్ సరిపెట్టి మిగతా గత అమ్మవారి ఆలయంకి వెళ్ళిపోయింది లోపల గుళ్ళోకి వచ్చాడు మా మిగతా
దారు వేసేగా కూర్చోండి. దారు వేసి మా వాలంటీర్స్ చెప్పిన మాట మీరు కూడా వాళ్ళకి చెప్పండి. నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది కార్యక్రమం. సపరివార దేవతా సహిత శ్రీ మహేశ్వర దేవతా ప్రీత్యర్థం సంకల్పిత భూసంప దేవతా ప్రతిష్టా మహోత్సవ పూర్వక నాభిశీలత్రగాంధ ప్రతిష్టా మహోత్సవ శుభకర్మణి ఆచార్య బ్రహ్మాదిరిష్యే. నిశ్శబ్దంగా ఉండండి. చక్కగా ఆచార్యులు ఎక్కడెక్కడెక్కడి నుంచి ఎలాంటి ఋత్వికులు వచ్చారో యజ్ఞం చేస్తున్నారో ఈ వేరే వేరే పుణ్యక్షేత్రాల నుంచి ఎంతో మంది వేద పండితులంతా కూడా మన గ్రామంలో ప్రతిష్టా కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఉన్నారు. లక్ష్మణస్వామి గారి మీద అభిమానంతో మేమందరం కూడా ఆయన ఆధీనంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాల నుంచి వచ్చేటువంటి వేద పండితులంతా కూడా విచ్చేసి ఉన్నారు. ఒక్కసారి వారందరినీ కూడా పరిశీలన చేసుకుని వారికి ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటారు. మన కార్యక్రమంలో ఈయన ఆధ్వర్యంలోనే ఈయన బ్రహ్మత్వంలోనే ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమాలు కూడా జరపబడతాయి. ఇటువంటి సాయిదేవ శర్మ గారికి ఋత్విక్వరణ అందజేస్తున్నారు. సింహాచల పేద పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడు రాష్ట్రంలో ఆయనకి దీక్షావస్థాన ఉపబ్రహ్మగా విశ్వనాథ యొక్క ఆలయంలో వేద పారాయణధారులు వీరు వారికి కూడా మన గ్రామస్తుల తరపున ఋత్విక్వరణ అందజేశారు. కోసం మనందరి యొక్క అదృష్టం మిరియాల అశోక్ శర్మ గారు వీరు కూడా కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ధర్మగిరి పాఠశాలలో వేదాధ్యాపకులు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆచార్యత్వం వహిస్తారు. బ్రహ్మశ్రీ మంత్రం వేద పారాయణదారులు వీరు. భాస్కర శర్మ గారు వీరు సింహాచలం దేవస్థానంలో వేదపారాయణ చేస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి యజ్ఞయాగాన్ని వ్రతాలన్నీ కూడా చక్కగా చేస్తూ ఉంటారు. వారు రావడం మన అదృష్టం. గ్రామ పురోహితులకి ఈ యొక్క కార్యక్రమం దగ్గరుండి కూడా జరిపించడానికి దీక్షాధారణ ఇవ్వడం జరుగుతోంది. నారాయణ సేవాపీఠాన్ని నడుపుతూ ఈ ఆలయాన్ని కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహం చేత ఈ యొక్క ప్రతిష్టా కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా దిగ్విజయంగా జరిపించినటువంటి శక్తి అమ్మవారు ఆయన అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం దశవర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే అగజాననపద్మార్కవలగ్నం శివం తదేవ తారావరం చంద్రవరం తదేవ శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్కోండి. ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. ఓం ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః. ఓం వాణిహిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః. ఓం శశీబృందరాభ్యాం నమః. ఓం వరుంధవీ వశిష్టాభ్యాం నమః. ఓం శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః. సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో నమః. అయం ముహూర్తస్తు ప్రాణానాదన్యా ఉత్తిష్టంతో భూతపిశాచ ఏతే భూమిమారక ఏతేషాం విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే. అమ్మ వీళ్ళందరినీ రానీకండి. శ్రీధరు అక్కడ లైన్ క్లోజ్ చేయాలి. మీరు ఆకులు తొక్కుని వచ్చేస్తారు అండి. అక్కడ ఎవరో ఒకరు వాలంటీర్స్ ఉండాలి. మగవాళ్ళు వాలంటీర్స్ కావాలి, ఆడవాళ్ళు కాదు.
దయచేసి రానివద్దు, అటు నుంచి ఎవరు కూడా రావద్దు, హెచ్చరిక. అలా అందరూ ప్రాణాయామం చేయడమ్మా. ప్రాణాయామ స్థితిలోకి వెళ్ళాలి. ఓం ఓం ఓమాజ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భవస్వరోం. అందరూ కూడా మమ అనుకోండమ్మా, నమస్కారం చేసుకోండి. ఉపాత్తద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర భరతవర్షే భరతఖండే అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక విశ్వావసనామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వసంతర్తో ఒక చోట కాదు, హరిద్వార్ నుంచి కూడా రప్పించాం. ఆయన టీంతో మన యంత్రాలకి జపం చేశారు లలితాపీఠంలో. ఆయన చేయించచ్చు, మనకి 4 రూపాయలు దొరుకుతాయి, తగ్గుతాయి కూడా ఖర్చు కూడా. కానీ అన్ని పుణ్యక్షేత్రాల్లోంచి అలాంటి వేద పండితులు తేవటం వల్ల వాళ్ళు రోజు అక్కడ చేసే అర్చన ఫలం మన గ్రామంలో దారిపోసినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి ఆ శక్తి మనకు కావాలి అంటే చక్కగా మనం ఈ దైవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొవాలి. ఆ ఋత్విక్కులయ్య ఆశీస్సులు పొందాలి. ఏముంది, ఇక్కడే ఉన్నారు చుట్టుపక్కల నాగర్ కర్నూలు నుంచి హైదరాబాద్లో ఉన్నారు 3 మంది. పిలిస్తే వచ్చేస్తారు, నా శిష్యులే ఉన్నారు. కానీ ఆయా క్షేత్రాల నుంచి తేవటానికి విశేషత ఏమిటంటే మనకి ఆ దేవాలయాల్లో ఉండే అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో నిత్యం వేదపారాయణ చేసే ఋత్వికులు మన దగ్గరికి వచ్చారు. అలాంటి వాళ్ళని మనం చూడటం, వాళ్ళ మంత్రం వినటం, ధ్యానం చేస్తారు. మీ ముందున్నటువంటి యొక్క ప్రతిమను ప్రాణ ప్రతిష్టాపన చేస్తాం. ఎవరైతే కుంకుమార్చనలో పాల్గొన్నారో వాళ్ళు, చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మీకు ఏదైతే మీకు ఆరోగ్యపరంగా అన్ని రకాలుగా వృద్ధిగా పేరు చెప్తున్నారు. అందరూ నమస్కారం చేయండి. ఎండలో కూర్చున్న వాళ్ళు కొంచెం అటు ఇటు జరగండి, మీరు ఇబ్బంది పడద్దు. అందరూ కూడా ధ్యానం మనం సంకల్పం చేస్తున్నాం. చెప్పాలి, అందరూ కూడా చెప్పండి. మమ ఏం వినపట్టలేదు. నిన్న 20 మందే గట్టిగా చెప్పారు, ఇవాళ 1000 మంది ఉన్నారు. మమ యాగశాలలోకి వెళ్ళిపోవాలి మంత్రం. మమ సహ కుటుంబానాం, ఏం వినపట్టాలో టిఫిన్ ఏర్పాటు చేశాను చెప్పాలి. కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి స్థిత్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష. మీరు మధ్యలో వస్తే మొత్తం ఆటంకం చేసినట్టు అవుతుందన్న. తొందర కూర్చోండి, మీరు ఆలస్యం వెళ్ళిపోండి, కూర్చోండి. ఇక్కడ మధ్యలో గంట కొట్టిన పూజ అవుతున్నప్పుడు మధ్యలో మనం మాట్లాడినా పూజ చేసే వాళ్ళ మీద అలా నడిచినా పూజ చెయ్యొద్దని అర్థం. అర్థమైంది మీకు? గంట కొట్టినా చాలు, అక్కడ మంచి కుంకుమార్చన అవుతుంది గుళ్ళో. టపా 4 గంటలు కొట్టేస్తారు వీళ్ళు వచ్చి, అంటే ఆపేమని అర్థం. స్కూల్లో గంట ఎప్పుడు కొడతారు? జాగ్రత్తగా పారిపోయి వచ్చేస్తారు. అలాగే శ్రీ మహాత్రిపుర సుందరి జగదైక మాతా పరబ్రహ్మణే నమః. ఆవాహయామి. ఆ కుంకుమ అక్కడ వేయండి మా ప్రతి మీద. ఆవాహనం సమర్పయామి. పరబ్రహ్మణే నమః. నవరత్న ఖచ్చిత సింహాసనార్థం కుంకుమాం సమర్పయామి. ఓం అశ్వపూర్ణాం రథమధ్యాం హస్తినాద ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీం భక్వయే శ్రీర్మా దేవీ దుషదాం. సుందరీ దేవ్యై నమః. సర్వాభరణ కుంకుమాం సమర్పయామి. ఓం పరమే స్థితాం భక్తవర్ణాం తామిహో భక్వయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసాయ యశసాత్పలంతీం శ్రియల్లోకే దేవదుష్టాముదారాం తాం భక్తినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్మేనస్య తాం వృణే. ఆదుమే దాసాంబరాం జ్యేష్ఠావలక్ష్మీర్నాశయామ్యహం అభూదేవ సమృద్ధ్యంచ సర్వాన్ నిర్ణదమే గృహాత్. శ్రీ మహాత్రిపుర సుందరీ దేవ్యై నమః. సర్వాభరణ వస్త్ర విఘ్నార్థం కుంకుమాన్ సమర్పయామి. సర్వాభరణార్థం కుంకుమలేపనం సమర్పయామి. శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీం
దేవ్యై నమః సర్వాభరణార్థం సర్వోపచార కుంకుమాన్ సమర్పయామి. ఎవరు కూడా మాటలేమి పెట్టుకోకుండా చక్కగా మైకులో వచ్చిన శబ్దం వింటూ శ్రీమాత్రే నమః అంటూ లలితా సహస్ర కుంకుమ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఒక్కసారి వినాలి. మీరందరూ లలితా సహస్రం అందరికి వచ్చిన వాళ్ళు మీరు సహస్రనామం ఇంకా పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు అమ్మవారి నామ బీజాక్షర నామం అది చేయండి. మా ఋత్వికులు వచ్చారు మీ అందరి కోసం లలిత చదవడానికి. ఆయన లలితా సహస్రం చదువుతుంటే అది శ్రవణానందంగా వినండి. మీరందరూ కూడా చండికా చండముండా సురశోధిని
సాత్వికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణి. షెడ్యూల్ హోమాన్ని దర్శించుకుంటాం. మా మంగళహారతున్నారు భజించిన మేళం చేయండి అబ్బాయి. మీరందరూ తప్పట్టు కొట్టండి. ఓం ఆనందగద్ధమశ్చైలాశ్వరా పుత్రాశ్రయం శ్రీదేవ రత్నాన్ని రత్నమూరు రత్నాక్షి రత్నగంధరే స్వామ్యాం భగస్తమక్షి ఏన సౌఖ్యం జయ గురు మాతా మహారాజ్యే కే జై మహాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారికి జై శ్రీ పోచమ్మ దేవికి. అందరూ కూర్చుని ఉండండి. నమస్కారం చేసుకోండి. అందరూ కనబడు. అమ్మ కొంచెం కుంకుమ చేతితో పట్టుకోండి. నాన్న బ్యాండ్ లోపల గర్భాలయంలో కూడా హారతి అందరికీ చూపించాలి. ఎవరు కుంకుమ అప్పుడే పట్టుకోవద్దు. అక్కడ ఎవరో కూడా ఇస్తున్నారు. అదే అమ్మ చిన్న కుంకుమ పట్టుకోండి. అందరూ కూడా ఎక్కడ పడేది అలా పట్టుకోండి. అమ్మ కుంకుమ ఓం ఆవరా వండా రైట్ తీసుకోవాలా రైట్ తీసుకోవాలా ధ్యానం ఆవరా నాయన పద్మప్రియే చెయ్యని కుంకుమ పట్టుకోండి. చేసింది కాదు, చెయ్యని కుంకుమ తీసుకొని అది అందరికీ డబల్ తీసుకో. ఓం పద్మప్రియే విశ్వప్రియే విష్ణువనానుకూలే త్వత్పాద పద్మం మయి సన్నిధత్స్వ. వసుధుగృహే సర్వమాంగళ్యయుక్త లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగనామేశ్వరీ దాసీభూత సమస్త దేవవనితాం లోకైకదీపాంకురా. శ్రీమన్నందకటాక్షరధ్వనిభవన్ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరా త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియా. లక్ష్మీ జయ లక్ష్మీ సరస్వతి శ్రీర్లక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా. మహాత్రిపుర సుందరి స్వరూపిణి గొట్టురాయి సహిత శ్రీ పోచమ్మ దేవి ఆలయ విగ్రహ పునః ప్రతిష్ఠ సామూహిక లలిత సహస్రనామ పారాయణ పూర్వక సహస్ర లక్ష కోటి కుంకుమ ఆవాహన పూజా ఫలం సర్వం భగవతి మహాత్రిపుర సుందరి దేవి దివ్య చరణారవింద అర్పితమస్తు. ఇప్పుడు ఆ కుంకుమ మీ ప్రతి మీద మీ ప్లేట్లో వేసుకోండి. ఎవరైతే వచ్చేయండి ముందుకు వచ్చేయండి. మధ్యలో కూర్చోండి. మధ్యలో కూర్చోండి. మధ్యలో కూర్చోండి. అమ్మ మధ్యలో కూడా కూర్చోవచ్చు. మధ్యలోకి వచ్చేయాలి. మీరు ఎవరికి కావాలి మా డాక్టర్ చెప్పారు ఇక గాలి తయారు చేస్తాను. లోపలికి రాకూడదండి. శివాయ సమరివార బ్రహ్మణే నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షరూరాన్ సమర్పయామి పరిమళ ధూపమాగ్రహామి యత్కుల సంజయదధో గృధాన్యకల్పముఖంగమసగో బాహుగా ఉలుబాలాస్కేతే సమరివార బ్రహ్మణే నమః ధూపమాగ్రహామి అలా చేసేయండి. నమస్కారం. బ్రాహ్మణో శివమాసే బాహురాజ్ఞకృతః ఉరుద్రస్కృతేష్కః అబ్ధాన భూత్రాగాగర సమరివార బ్రహ్మణే నమః సాక్షాత్ ధూపదీపాంతర శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి
నైవేద్యం నివేదనమే. ఒకసారి మైక్ ఆఫ్ చేయండి, పౌరులు చేసుకోండి. అమ్మ మీరు ఖాళీ చేయాలి ఇక్కడ. అమ్మలో కూర్చోండి, లోపల కుడి ఖాళీ లేదు, కూర్చోండి. వెనక్కి జరుగు, ఖాళీ చేయాలి ఇక్కడ. అమ్మ మధ్యలో కూర్చోండి, అమ్మ మధ్యలో కూర్చోండి. మీరెవరు లోపల భయపడవద్దు. అందరూ కూడా లోపల ఖాళీ లేదమ్మా, కూర్చోండి. కూర్చోవచ్చు, ఈ ఖాళీ నుంచి వచ్చేది ఎప్పుడో అందరూ ఖాళీ చేయాలమ్మా. ఎవరైతే దంపతులు ఉన్నారో దయచేసి విరాళాలు ఇచ్చిన దాతలు దాదాపు 500 మంది 10,000 మీ పేర్లు ఇక్కడ యాదన్న అని చెప్పి ఒక బుక్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు 11 50 మంది పేర్లు నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది. సాయంత్రం కూడా 5, 6, 7, 8 గంటలకు ఉంటాయి కాబట్టి మీ సమయాన్ని బట్టి ఉంటలేరు. కూర్చుంటారా వెళ్ళిపోతారా? భక్తులు ఎవరైనా వాళ్ళ స్టోన్లు ఇవ్వవలసిందిగా కోరుకోవాలన్నా. ఎవరు యాగశాలలో ఉన్నవారు ఎవరు నిలబడద్దు, కూర్చునే ఉండండి. అక్కడ ముగ్గురు ఖాళీ కాదు ఎవరిదో అక్కడ గాలి డిస్టర్బ్ అవుతుంది. నంబర్ చూసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం.
वसानो वैष्णवीं लोकविहमादयन्ताय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् वैश्वानरो न ऊर्जा प्रजातु परावतः रुद्धेन वाहसा श्रीरामेशः श्रीभद्रवहारमण गोविन्द माता महाराज्ञी के हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंकर हर हर महादेव हर माता महाराज्ञी की चंडी परादेवता को जगदम्बा परादेवता को जय हो जय हर नमः पार्वती पतये हर महादेव शंभो शंकर हर 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 నిలబడి రాదు ముందు మండపాల్లో ఉన్నవాళ్ళు కూడా కూర్చోవాలి ఒక్కసారి ఎవరో వాలంటీర్లు ఉన్నారు ఇద్దరు కావాలంటే మీకు హెల్ప్ ఒకరిని ఇబ్బంది పెట్టకండి మాట్లాడకుండా చక్కగా దర్శనం చేసుకోండి ఋత్వికులు ఒక్కొక్క హోమం ఉన్న దగ్గర ఒకరు కూర్చుంటారు వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి తర్వాత వాలంటీర్లోకి ఇద్దరు నా దగ్గర రావాలి వాలంటీర్స్ మీరు అక్కడ మెయిన్ ఖాళీలో అసలు ఆ హోటల్ దాని వీళ్ళందరూ అక్కడ పెడితే మీరు వచ్చి ఫ్రీగా ఉంటుంది ఇక్కడ పంతులు గారు ఎవరు ఈ హోమగుండానికి పంతులు గారు ఎవరు రావాలి ఆర్టీఎస్లోకి వచ్చి వీళ్ళ పేరు గోత్రాలు అందరికీ ఆచమనం చేయించండి చెబుతో వీళ్ళ గోత్రాల పేర్లు మీరే చెప్పాలి అక్కడ పంతులు గారు వస్తారు ఏ సాయి వస్తూనే కొంచెం
ఆ చుట్టూ చురవాలు చెంబు గురువు గారికి ఇచ్చేయండి. నెయ్యి కోసం ముగ్గుల్లో పోసుకోవాలి. యశో మీకు ఖాళీ ఉందా లేదా? మళ్ళీ ఎవరు కొంచెం కూర్చోండి కూర్చోండి. ప్రెసిడెంట్ గారు మీ ఆఫీస్ నడవని అట్లా అడుగుతూ ఓం లక్ష్మీ గణపతయే నమః. అమ్మ చాలా మంది వినట్లేదు, మాట్లాడుకుంటే లేచి వెళ్ళిపోండి అక్కడ నుంచి. మీ ద్వారా ఇంకొకరు మాట్లాడుతున్నారు, అది మంచిది కాదు, మీకు పాపం. చెప్పిన మాట వినండి. ఓం లక్ష్మీ గణపతయే నమః అంటే స్వాహాంత వేయండి. మీకు పేరాలు కావాలన్నా కర్రలు కావాలన్నా అక్కడ వాలంటీర్లు ఓం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా స్వాహా స్వాహా. శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా స్వాహా. శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా స్వాహా. శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా స్వాహా. మంత్రి గారు ఎవరైతే అగ్నిగుండం దగ్గర ఉన్నారో వాళ్ళకి పూర్ణాహుతి పల్లె వస్తుంది, అది వేసేయకండి. ఇక్కడ చెప్తారు, మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. జాగ్రత్తగా మీ దగ్గర పెట్టుకోండి, ఇసిరేయకండి దాన్ని. కొత్తగా 2 కుర్రాళ్ళు ఉన్నారు, అచ్చంపేట వారసులు శర్మ గారు. ముందుగా కొన్ని అమ్మవారికి చేసే హోమాలు ఉంటాయి, అవి నెయ్యితో మాత్రమే చేస్తారు. ఆ హోతలు చేస్తూ ఉంటారు. మీరు నమస్కారం చేసుకొని దేవ్యే నమః అలా అనుకుంటూ ఉంటారు. సంస్థే పరమేశ్వరే రూపంతే జయంతే యశోదే విశోదే సంస్కృతే దేవతా జగదంబా ప్రీత్యర్థే కీలకస్తోత్రహవనే వినియోగః. ఓం క్లీం మార్కండేయో వాచ స్వాహా. నమస్కారం చేసుకోండి, అందరూ కూడా దండం పెట్టుకోండి. అయితే ప్రధాన కుండంలో నవార్ణ హోమం చేయండి. శక్తి సహిత నమస్కారం నవార్ణ హోమం చేయండి. అయ్యా ఇక్కడ నుంచి కూడా ప్రతి హోమం ప్రారంభమవుతుంది. భక్తులందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. దంపతులు దండం పెట్టుకోండి. దంపతులు నమస్కారం చేసుకుని చెప్పండి. మమ శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ మహాలక్ష్మి, శ్రీ మహాది త్రిశక్తి స్వరూపిణి చండిక పరమేశ్వరి దేవత పప్పు
మార్కండేయ పురాణంలో వ్యాస మహర్షి వారు చెప్పారండి. ఏంటి సప్తశతి అంటారు. చండీ అంటే చండీగీత కూడా 700 శ్లోకాలే. ఇది మహామంత్ర శాస్త్రంలో చెప్పబడి ఉందండి. ఏంటి అంటే ఈ 700 శ్లోకాలు ఎవరైతే హోమాన్ని చేస్తారో, నా చరిత్రను ఎవరైతే చెబుతారో, నా చరిత్రను ఎవరైతే వింటారో వాళ్ళ కోరికలు అవుతుంది. ప్రతిదీ సాధనే వస్తుంది. ఎలా ప్రారంభమైందంటే, ఒక సురథుడు అనే ఒక మహారాజు ఉండేవాడండి. ఆ మహారాజు మొత్తం ప్రజల్ని కన్నతండ్రులే పాలిస్తూ ఉండేవాడు. ఇంద్రియాలను జయించాడు, అన్నీ చేశాడు. బయలుదేరాడు, ఒక గుర్రం మీద అడవికి బయలుదేరాడు. అలా వెళ్తూ వెళ్తూ అక్కడ ప్రశాంత స్వాపదాకీర్ణం ముని శిష్యోపశోభితం, ప్రశాంతంగా మునులతో శిష్యులతో విరజిల్లుతున్న ఒక ఆశ్రమం కనిపించింది ఆ రాజుగారికి. ఆ రాజుగారికి కనిపిస్తే ఆ ఆశ్రమం దగ్గరే కొన్నాళ్ళు ఉన్నాడట. ఈ రాజ్యం పోయినందుకు బాధ కాదట ఈ రాజుగారికి. సదామదహ అనే ఒక ఏనుగుందట. ఆ ఏనుగుకి గజబలం ఉంది, మరకత మాణిక్యాలన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఒకడు ఏడుస్తున్నవాడు చూసాడు అనుకోండి, ఇంకోటి ఎక్కడున్నాడో అని వెతుక్కుంటూ ఉంటాడంట. అలాగా ఈ వైశ్యుడిని చూసి ఈ రాజుగారు ఇక్కడికి వచ్చేవేటయ్యి ఎవరయ్యాను అంటే, నా పేరు సమాధి అంటే, జ్ఞానవంతులు కాదు మనకన్నా జ్ఞానవంతులు గుడ్లగూబ కూడా జ్ఞానవంతులు. రాత్రిపూట కూడా చూడగలుగుతాడ గుడ్లగూబ. మనుషులు ఉదయం పూటే చూడగలరు, గుడ్లగూబ రాత్రి కూడా చూడగలుగుతాడ. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు సహితం అమ్మవారి కన్ను రెప్పతో సమానమట. ఇప్పుడు మనకు 365 రోజులు, బ్రహ్మకు ఒక్క రోజు ఒకటే రోజు, విష్ణుమూర్తికి 365 రోజులు, రుద్రుడికి ఒకటే రోజు. వీళ్ళందరికీ 365 రోజులు కలిపితే అమ్మవారికి కన్ను రెప్ప సమయం, కన్ను రెప్ప వేసినంత సమయం. రక్తబీజులు, శుంభనిశుంభులు, రంభకరంభులు అనే కొంతమంది రాక్షసులు అలాగా వస్తారు, ఉద్భవించేస్తారు. నేల మీద పడితే కదా ఉద్భవిస్తారు. నాలికి చాపి మింగేసిందట అమ్మవారు. అలాగే శుంభనిశుంభులు అని చెప్పున్నారు. వాళ్ళు ఆ శుంభనిశుంభులు మొత్తం దేవతలను కూడా భయపెట్టేస్తున్నారట. భయపెడుతుంటే వాళ్ళు ఎంత మదంతో ఉన్నారంటే, అమ్మవారి దగ్గరకు వచ్చి అలా చూసి అమ్మవారినే నా దగ్గరికి రమ్మని చెప్పి అడిగారు, కబురు పంపించారట. అప్పుడు అమ్మవారు చెప్పారట, ఆ చెప్పిన హుం అనే అక్షరాన్ని కనిపిస్తుందట. హుం హుం కారేణయుతం భస్మ సాక్షకారాంబిరాతః, హుం అనే అక్షరాన్ని కనిపిస్తుందట. అలాగే అమ్మవారు ఎవరెవరిని ఎలా సంహరించింది అనేది సత్యమైన ఫలాన్ని సమర్పిస్తూ ఉంటాం. అలాగే 11, 12, 13 దేవతలందరూ చుట్టూ నిలబడి అమ్మవారిని పొగుడుతున్నారట. విశ్వేశ్వరిత్వం పరిపాస విశ్వం విశ్వాత్మికాధార యసీతి విశ్వం విశ్వేశవంజా భవతీ భవంతు. మొత్తం దేవుడి దగ్గర ఉంటుందట గుప్పెట్లో ఈ జగత్తు ప్రపంచం మొత్తం. లండన్ అయినా, అమెరికా అయినా, ఇండియా అయినా, ఏ దేశం అయినా దైవం ఆ మంత్రం ఎక్కడైతే ఉంటాడో దేవుడు అక్కడే ఉంటాడట. మంత్రాధీనంతో దైవతం. ఆ మంత్రం ఎక్కడ ఉంటుంది? మీ దగ్గర కూర్చున్న పురోహితులు ఎవరైతే ఉన్నారో, భార్య పిల్లల్ని రక్షించమ్మా అని చెప్పి దండం పెట్టడం. అవతలవాడు కంగారులో భార్య భక్ష చూసి వింటారో, చేసిన వాళ్ళకి ఎంతైతే ఫలమో చూసిన వాళ్ళకి కూడా అంతే ఫలం. కర్త కార్యత చెయ్యాలి అని చెప్పేవాడికి, చేయించేవాడికి, ఆమోదించేవాడికి మీరు మీ ఊరు చేసుకున్న ఖచ్చితంగా గొప్ప ఫలం అది. అందువల్ల 1 గంట అవుతుందా 2 అవుతుందా మేమైతే ఎక్కడ తగ్గము, మేము టైం చూడట్లేదు. అలాగే శ్రద్ధగా ఆ నైవేద్యం పైన మీ దగ్గర ఉన్న దంపతి చేయించి సిద్ధంగా పట్టుకుని ఉండండి. ఈసారి నుంచి ముందుగానే చేయించి సిద్ధంగా ఉండండి. చేయి వేసేసి బ్రాహ్మణుడే తీసేసుకోండి. స్వాహాకారం చెప్పిన తర్వాత అక్కడున్న బ్రాహ్మణుడే ఆ హోమంలో ఆ నైవేద్యాన్ని సమర్పణ చేసేయాలి. అందరూ మొదటి
పూర్తయింది. అధ్యాయంలో అమ్మవారికి నైవేద్యంగా కదలి ఫలాన్ని సమర్పణ చేస్తున్నారు. భక్తిగా అమ్మవారికి దండం పెట్టుకోండి. छंदः शाकंभरी शक्तिः दुर्गा बीजो राजस्तत्वं वेदस्वरूपः ధ్యానం చేయండి. ఓం అక్షస్త్ర పరసంగదేశ స్వాహా దేవస్య మహేశ సిగరోపదో ఆజగామ గారోఢస్సామర స్థిరశాంతన స్వాహా సర్వస్తం భోదాశ్రేయా సామంబికా త్రిదం పుణ్యానాభేదా భోగోపాదరామాసరస్ప్రభా స్వాహా శక్తన్య పదదాం దృష్టాక్రో సమన్వితః చిక్షేపదామ రక్షోళమానేశ్వర విసాక్షర స్వాహా సరస్వతస్య భక్పత్యగర్గం భాంతరే స్థిరః स्फुरिताधरः आज्ञापयामाश्चतो चण्डमण्डो महासभो स्वाहेन्द्रगाण्डो तत्र गच्छत गत्वा रसासनानेयदान् लघु स्वाहा स्वागुरुश्च भद्रा भैरव संशयो यदि तदा शेषाय तैः सर्वैः सुरैर्मन्यङ्गताम्बो Yeah.
భక్తులందరూ కూడా అమ్మవారికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేసుకోండి. విశేషంగా ఇంతవరకు మనం సాగించామంటే అమ్మ అందరూ కూర్చోండి. మళ్ళా తీసుకోండి. చెప్పండి. బుధ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే బుధ హోమ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే శుక్ర హోమంచ కారయేత్ శుక్ర హోమం ప్రవక్ష్యామి కళత్రపీడ ఉపశాంతనే శుక్రాయ నమః స్వాహా. మళ్ళా తీసుకోండి. చెప్పండి. శని అరిష్టేతు సంప్రాప్తే శని హోమంచ కారయేత్ శని హోమం ప్రవక్ష్యామి ప్రాణపీడ ఉపశాంతనే శనయే నమః స్వాహా. మళ్ళా తీసుకోండి. చెప్పండి. రాహు అరిష్టేతు సంప్రాప్తే రాహు హోమంచ కారగే రాహు హోమం ప్రవక్ష్యామి చక్షుపీడ ఉపశాంతనే రాహవే నమః స్వాహా. మళ్ళా తీసుకోండి. చెప్పండి. కేతు వేసేసి ఈ వారి పిడికితో ఎక్కువగా తీసుకొని నవగ్రహాలు నమస్కారం చేసుకొని చెప్పాలి. అందరూ చెప్పండి. అగ్నయే సప్తవత ఇదం నమః. ఆ హోమం అయిపోయిన అందరూ పేరాలు తీస్తున్నారు. ఇంక పేరాలు తీయకూడదు. హోమం అయిపోయింది. మళ్ళా తీసుకోకూడదు. హోమంలో ఎవరైతే పాల్గొన్నారో ఆ భక్తులు మాత్రమే అలా కాస్త ముందుకు వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వండి. ఓం అమ్మవారి పూర్ణ సమర్పణ చేస్తున్నారు. పట్టు వస్త్రాన్ని దండం పెట్టుకోండి. ఓం పూర్ణాహుతి భక్తమాంజహోతి
దయచేసి వాలంటీర్స్ మీరు అవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకోండి. రావాలి సాయి బస్తీ అందరూ ఒకసారి కూర్చొని చెప్పాలి. కూర్చొని చెప్పాలి. అందరూ కూడా కూర్చోవాలి. రఘు ఈ బ్యాచ్ కూర్చోవాలి. కూర్చో. ప్రార్థిస్తూ చెప్పుకోండి. బస్తీ శ్రద్ధ మేధా నిసహ ప్రజ్ఞాన్ విద్యా బుద్ధి శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజః ఆరోగ్యం దేహి మే హవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే హవ్యవాహన ఓం నమః ఇతి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాశన యత్ హుతంతు మయా దేవా పరిపూర్ణం తదస్తుతే నమస్కారం చేసుకోండి. మనం ఆచరించినటువంటి యజ్ఞంలో ఏ సంకల్పం చేస్తే యజ్ఞం ఆచరించామో అది పరిపూర్ణంగా మనకి మన కుటుంబానికి మన గ్రామానికి సిద్ధించాలని అగ్నిహోత్రుడికి ఒకసారి నమస్కారం చేసుకొని మగవారు మీ పేరు గోత్రం కూడా ఒకసారి చెప్పి అక్కడ ప్రసాదం ఇస్తారు చూసుకోండి. దాని ఖాళీ